Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. Ahlan wa sahlan marhaba, marhaba. Ahlan wa sahlan marhaba, marhaba. اے امارات کے شاہ آنکھ ہے دیدہ پر شیرا سرزمین پاک پر اہلاً و سہلاً مرحبا اے امارات کے شاہ اہلاً و سہلاً مرحبا وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال درینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو سرمایہ کاری توانائی آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی اہمیت پر زور دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تجارت میں اضافے کی ضرورت پر اتفاق امن و استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے لیے قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ چشم ماں روشن دل ماں شاد خوش آمدید خوش آمدید متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی پہلے سرکاری دورے پر پاکستان آمد نور خان ایئر بیس آمد پر معزز مہمان کا شاندار استقبال وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شیخ محمد بن زید ال نہیان کا پرتپاک استقبال کیا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی کابینہ کے ارکان سمیت اعلیٰ حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے یو اے ای کے صدر کو خوش آمدید کہا شیخ محمد بن زید ال نہیان کا بچوں سے اظہار شفقت متحدہ عرب امارات کے صدر کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کے باہمی احترام و درینہ دوستی کا مظہر وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کی جانب سے معزز مہمان کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال بے مثال روابط کا اظہار چیف آف ڈیفنس فورسز کے سیلوٹ پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا گرم جوشی سے جوابی سیلوٹ مضبوط برادرانہ رشتے کا عکاس Assalamu alaikum, sir. Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کو شاندار فضائی سلامی فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے پرتپاک سلام پیش کیا پاکستان کی حدود میں برادر ملکوں کے معزز مہمانوں کو فضائی سلامی پیش کرنا جذبہ خیر سگالی کی روایت کا تسلسل ہے پاک فضائیہ کا شاندار استقبال پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے گہرے برادرانہ تعلقات اور باہمی احترام کا مظہر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے اعزاز میں نور خان ایئر بیس پر باضابطہ استقبالیہ تقریب دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے معزز مہمان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معزز مہمان سے کابینہ ارکان کا تعارف کرایا شیخ محمد بن زید ال نہیان نے وزیر اعظم کو اپنے وفد کا تعارف کروایا حکومتی معاشی اقدامات پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کے ثمرات سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی کا رجحان 100 انڈیکس میں 1570 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 1,72,400 کی بلند ترین سطح پر بند مارکیٹ میں 38 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار
सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फ़ैतन हिंदुस्तान के खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला, 5 खारजी जहन्नम रसीद, दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खात्मे में ला देंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पीटीआई बरतानिया के एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर को फील्ड मार्शल को बम धमाके में कातिल करने की वीडियो जारी होने पर पाकिस्तान का सख्त नोटिस, शदीद तशवीश का इजहार। पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस खुल्लम खुल्ला इश्तियाल और धमकी आमेज वीडियो को आगे फैलाया और अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया। पाकिस्तान का बरतानिया से वाक़े में मुलविस अफराद की शनाख्त और तहकीकात के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। इस तरह की इंतहा पसंदाना, तशद्दुद पर उकसाने वाली और इश्तियाल अंगेज तकारीर काबिल मजम्मत है। ये वाक़या इंसदाद दहशतगर्दी की जिम्मेदारियों और जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के हवाले से बरतानिया के आज़म का इम्तहान है। पीटीआई जलाओ घेराओ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडों में मसरूफ। पीटीआई की सारी सियासत इंतशार धरनों पर मुश्तमिल। मुल्क में तरक्की और खुशहाली हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में आई। मुस्लिम लीग नून तरक्की, खुशहाली और मुल्की सलामती की जामिन जमात है। मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। जमात में शामिल होने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी वजीर अमीर मकाम का मर्दान में तकरीब से खिताब। ढूंढा गए अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरतों हम, ऐ हम नफसो वो ख्वाब है हम। 27 दिसंबर जमहूरियत की अलामत, अवामी सियासत की मजबूत आवाज और पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी। शहीद बीबी ने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम के हक हुक्मरानी की जदोजहद को मिशन बनाया। भुट्टो ने सियासत को ड्राइंग रूम से निकाला तो शहीद बीबी ने अवाम को महवर और मरकज बनाया। सियासत में मुफाहमत, बर्दाश्त और अवामी खिदमत बेनजीर भुट्टो शहीद के नुमाया वस्फ रहे। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्शामद दुख्तर मशरक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर भी फातिहा ख़्वानी की। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल रखे। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की शुहदाए जमहूरियत के मज़ार पर अवामी खुशहाली और मुल्की सलामती की दुआएं। बलूचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड और महदूद कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान से मुतालिक तसव्वुरात और ज़मीनी हकाइक में फ़र्क समझना ज़रूरी है। पाकिस्तान मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत है। तशद्दुद और इंतशार के जरिए रियासत को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में 18वीं बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का लाहौर का 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। मियां महमूद रशीद को अलग अलग दफात में सजाएं सुनाई गई। जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजमान बरी। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुलजमों के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गई। मकबूजा वादी कश्मीर में काबिज इंतजामिया की जानिब से सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की काबिज इंतजामिया के इकदाम की शदीद मजम्मत, दीनी मामलात में सरीह मुदाखलत करार। भारतीय फोर्सेज के श्रीनगर में नाम नहाद हिफाजती इकदाम सख्त। रात के वक्त गश्त में तेजी, गाड़ियों, मुसाफरों और राहगीरों की सख्त तलाशी।
غزہ پر صہیونی فورسز کی بمباری تھم نہ سکی۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے باعث فلسطینیوں کا دباؤ، معاشی مشکلات اور بنیادی سہولتوں کی کمی کا سامنا۔ یورپی ملک غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس سمیت 14 ملکوں کا مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار۔ یورپی ملکوں کا دو ریاستی حل کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ امریکہ کا شمال مغربی نائجیریا میں کل عدم داعش کے دہشت گردوں پر فضائی حملہ۔ امریکہ نے نائجیریا میں IS گروپ کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پوسٹ۔ مشترکہ آپریشن میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کا کسی خاص مذہب سے کوئی تعلق نہیں، نائجیرین وزیر خارجہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید طوفان اور بارشوں سے سیلابی صورتحال، سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر، پول اور شاہراہیں ڈوب گئیں، ٹریفک کا نظام معطل۔ لاس اینجلس اور جنوبی کیلیفورنیا سے شہریوں کے انخلاء کے لیے احکامات جاری۔ Oh, that's beautifully put away again. Drags it on. There's the bassinet, there is. ایشین سیریز کا باکسنگ ڈے ٹیسٹ پہلے روز 20 وکٹیں گر گئیں۔ آسٹریلیا کو انگلینڈ پر 46 رن کی برتری حاصل ہو گئی۔ پہلی اننگز میں آسٹریلیا 152 اور انگلینڈ 110 رنز بنا کر آؤٹ۔ انگلش ٹیم کی جانب سے جارج ٹنگ کی 5 وکٹیں، میزبان ٹیم لے مائیکل نیسر کے 4 شکار۔ 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ ایشین سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ Moves into position, makes it into a full toss, and that's ping. He got hold of that. That is a big blow. Full toss. That did not go anywhere near where Abbott hoped. And Harper takes the catch. Lofted just over the top. بگ بیش کرکٹ لیگ، میلبورن سٹارز کی سڈنی سکسرز کے خلاف 7 وکٹوں سے کامیابی۔ سٹارز نے 145 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سام ہارپر کی شاندار سنچری، 60 گیندوں پر 110 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ Harper miscues. It is. اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الاتفاق اور نیوم SC نے اپنے میچز جیت لیے۔ الاتفاق کی الریاض کے خلاف 2-0 سے کامیابی۔ نیوم SC کی النجمہ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست۔ پوائنٹس ٹیبل پر النصر کی ٹیم سر فہرست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سلمہ کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ درست ہر وقت بر وقت
Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. अहलन व सहलन मरहबा मरहबा अहलन व सहलन मरहबा मरहबा ऐ अमरात के शाह आंख है दीदा पर शेरा सरजमीने पाक पर अहलन व सहलन मरहबा ऐ अमरात के शाह अहलन व सहलन मरहबा। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान और UAE की क़यादत ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर पेशरफ्त और रवाबित मजीद गहरा करने के इम्कानात का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने दो तरफा तजारत में इजाफे की जरूरत पर भी इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि अपने अजीज भाई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को दौराए पाकिस्तान पर खुशामदीद कहना बाइसे मुसर्रत था। इस दौरे से नए साल की आमद पर हमारी खुशियों में मजीद इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ निहायत खुशगवार और तामीरी बातचीत हुई, जिसमें दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं, अमन और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों पर गौर हुआ। और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को UAE के साथ दरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। UAE के सदर पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान अपने सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को पाकिस्तान के हुदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों JF-17 थंडर ने हिफाजती हिसार में ले लिया। आगा मसूद खालिद रिपोर्ट कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान नूर खान एयरबेस पहुंचे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के नूर खान एयरबेस पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। इससे कबल UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का तैयारा जब पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ तो पाक फिजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने इसे हिसार में लिया। Assalamu alaikum, sir. Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के एजाज में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब भी नूर खान एयरबेस पर हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से अपनी काबीना के अरकान का तारुफ कराया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वुज़रा और सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हमरा था।
मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अपने हमरा आए वुज़रा पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द का वज़ीर आज़म से तारुफ करवाया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के परचम थामे बच्चों ने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी बच्चों से वालिहाना मोहब्बत और शफकत का इजहार किया। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान की सकाफत के मुख्तलिफ रंग भी नुमायां थे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये दौरा दोनों बिरादर मुल्कों के ताल्लुकात को वुसअत देने में संगे मील साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एहतराम और दरीना दोस्ती का मसर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से यूएई के सदर का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल दोनों मुल्कों के बेमिसाल रवाबित को जाहिर करता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के सल्यूट के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का गर्मजोशी से जवाबी सल्यूट इसी मजबूत बरादराना रिश्ते का अक्कास है। सेहत बेहतर जिंदगी की बुनियाद और आवाम के लिए सेहत की सहूलियात अच्छी गवर्नेंस की अक्कास होती हैं। 2025 में पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत के लिए क्या इक़दामात किए, इस हवाले से लाहौर से रिपोर्ट करेंगी डॉक्टर हुमा सदफ। पंजाब हुकूमत ने 2025 में न सिर्फ सेहत की मियारी सहूलियात पर खसूसी तवज्जो दी, बल्कि दूर दराज इलाकों में नए अस्पताल खोले गए और पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। इमरजेंसी वार्ड्स में फौरी और मुफ्त इलाज को यकीनी बनाया गया। कैंसर और अमराज कल्ब में मुब्तला लोगों के मुफ्त इलाज के लिए खसूसी कार्ड जारी करने का फैसला किया गया और दिल के मरीजों को उनके घरों में दवाओं की तरसील बड़ा कदम है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, गुजरांवाला का भी मरीम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वो स्टार्ट हो गया, अपना काम कर रहा है। मरी में असम्बली में मज़ीद ऐड करेंगे उसको, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी स्टार्ट है। एंजियोग्राफी की मशीनें DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स पे जो है ना लगाई जा रही हैं। 9,000 से ज़्यादा बच्चों का दिल का ऑपरेशन किया गया के अखराजात जो कि वो गवर्नमेंट ने खुद से बर्दाश्त किए। इसके बगैर सर्जरी कैंसर के इलाज के लिए जदीद तरीन मशीन की बरामद, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर का कयाम और फालिज जैसे मर्ज की पेचीदगी से निमटने के लिए लाहौर से लेकर लिया तक स्ट्रोक सेंटर्स में लाखों रुपए के इंजेक्शंस आवाम को मुफ्त फराहम करना किसी कारनामे से कम नहीं। प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर्स 15 सेंटर्स कंप्लीट कर दिए और जिसमें से लिया जो है वो सबसे भी आखिरी जो दिसंबर के मिडल में लॉन्च हुआ है। 1 साल के अरसे में तकरीबन 600 मरीज़ों को इसका फ़ायदा हुआ है। उनमें से तकरीबन 470 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनको शहरों की तरफ नहीं आना पड़ा। पंजाब के शहरी ये समझते हैं कि अस्पतालों की जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी तवज्जो सूरत हाल की बेहतरी का सबब है। इलाज सही हो रहे हैं। मरियम नवाज जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी मैं अपनी दादी माँ को लेके आया हूँ। एंजियोग्राफी जो है बिल्कुल फ्री हुई है। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मियों में भी हमने मुफ्त इलाज कराया है, सर्विस में भी मुफ्त इलाज कराया और यहाँ पे भी मुफ्त इलाज हो रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे हमारे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों का निजाम मजबूत बनाने, क्लिनिक ऑन व्हील्स और एयर एम्बुलेंस जैसे मंसूबों के जरिए आवाम को फायदा पहुँचाने और अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने समेत सूबाई हुकूमत की कोशिशों से शोबा सेहत बतदरीज बेहतरी की तरफ गामजन है। यूँ तो तमाम आवाम दोस्त पॉलिसी के हवाले से ही पंजाब हुकूमत खास पहचान रखती है, ताहम बेबस मरीजों की दाद रसी के लिए 2025 में भी सेहत का शोबा वज़ीर आला मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह रहा। डॉक्टर हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की का फ़रोग वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दील से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। आइंदा आने वाले सालों में हमें इस मसले से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। Under Udan Pakistan, we are this year setting up 3 new centers of excellence: National Center for Quantum Computing, National Center for Nanotechnology, and National Center for New Manufacturing, so that we can upgrade our economy with the new emerging technologies of Industrial Revolution 4.0 and 5.0. And simultaneously, we are setting up a quantum valley where we will have this pentahelix model of government, academia, research, entrepreneurs and capital, venture capital together, so that we can create a new Silicon Valley in Pakistan.
اور وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ترقی، خوشحالی اور ملکی سلامتی کے ضامن جماعت ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم سیکیورٹی فورسز نے 25 دسمبر کو بلوچستان کے ضلع کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر اعظم نے 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ PTI نے اپنے مضموم سیاسی مقاصد کی خاطر پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے تمام حدود اور بین الاقوامی قوانین کو پس پش ڈال دیا۔ کافی عرصے سے برطانیہ کے سرزمین کو PTI کے بھگوڑے یوٹیوبرز اور شرپسند عناصر بیرونی آقاؤں کی ایما پر پاکستان اور فوج مخالف بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ PTI برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر 2025 کو ایک انتہائی اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی، جس میں برطانوی سرزمین پر کھڑے مظاہرین نے کھلے عام فیلڈ مارشل کو بم دھماکے میں قتل کی دھمکیاں دی۔ ویڈیو میں ایک خاتون نے اشتعال انگیز گفتگو کے دوران کہا کہ کوئی بھی فیلڈ مارشل کو کار بم دھماکے میں قتل کر دے گا۔ یہ نہ تو آزادی اظہار رائے ہے اور نہ ہی سیاسی اختلاف، بلکہ یہ اشتعال انگیزی اور براہ راست دہشت گردی پر اکسانے کے مترادف ہے۔ انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ PTI کے سوشل میڈیا ٹرولز نے اس کھلم کھلا اشتعال اور دھمکی آمیز ویڈیو کو آگے پھیلایا اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے شیئر کیا۔ برطانیہ میں اس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1373 میں دہشت گردی، اشتعال انگیزی، مالی معاونت یا حمایت روکنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ برطانیہ کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 بھی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کو سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ اس طرح کے انتہا پسندانہ، پرتشدد اور دہشت گردی پر اکسانے والی اشتعال انگیز تقاریر قابل مذمت ہیں۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اشتعال انگیز اور پرتشدد تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کے غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ واقعہ PTI کی منافقانہ پالیسی کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں ایک طرف مذاکرات کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور دوسری جانب یہ جماعت ریاست مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق پاکستان نے برطانیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت اور تحقیقات کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ واقعہ بین الاقوامی قوانین، انسداد دہشت گردی کی ذمہ داریوں اور ذمہ دار ریاستی طرز عمل کے حوالے سے برطانیہ کے عزم کا امتحان ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے معاملہ سفارتی سطح پر اٹھانے کی تصدیق کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ مقدمے میں نامزد میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 33 سال، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ میاں محمود الرشید کو الگ الگ دفعات میں سزائیں سنائی گئیں۔ عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش کی میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ عدالت نے رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنائی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت 4 رہنماؤں نے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ پروسیکیوشن نے مختلف واٹس ایپ میسیجز اور 70 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی۔ ملزمان کے خلاف فورنزک رپورٹس بھی کمرہ عدالت میں پیش کی گئیں۔ فیصلے کے مطابق GIT کی تفتیشی ٹیم نے ملزمان کو قصوروار قرار دیا۔ ملزمان نے GIT کی رپورٹ کو کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ کل پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، جمہوریت کی علامت اور عوامی سیاست کی مضبوط آواز محترمہ بینظیر بھٹو کا 18واں یوم شہادت ہے۔ بی بی شہید کی سیاسی، جمہوری اور قومی خدمات کے حوالے سے دیکھیے فرحانہ خان کی یہ رپورٹ۔ Mrs. Bhutto, I was wondering, when the history books are being written, how would you like to be remembered? How would I like to be remembered? As someone who made a difference to her people, particularly to women, as someone who was committed to freedom and to human dignity. محترمہ بینظیر بھٹو، وہ نام جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جمہوریت، مزاحمت اور قربانی کی علامت ہے۔ ایک ایسی رہنما جنہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے حق حکمرانی کی جد و جہد کو اپنا مشن بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے باہر نکالا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کو اپنی سیاست کا محور و مرکز بنایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بینظیر بھٹو نے نہایت کم عمری میں پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ جیلیں، نظر بندیاں اور طویل جلا
वतनी उनकी सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा रही, मगर उन्होंने जमहूरियत की शमा को बुझने नहीं दिया। यही वजह है कि जब 10 अप्रैल 1986 में जिला वतनी के बाद वो वतन लौटी तो अवाम का ठाठे मारता समंदर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने वाली चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, इजहार राय की आज़ादी और पार्लियामान के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की। सेहत, तालीम और समाजी बहबूद के शोबों पर खसूसी तवज्जो दी, जबकि ख़वातीन को कौमी धारे में शामिल करने के लिए अमली इक़दामात किए। फलाही रियासत का तस्वर उनकी सियासत का अहम जुज़ था। उनकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक पुरअमन और जिम्मेदार रियासत के तौर पर उजागर करने की कोशिश नुमाया रही। उन्होंने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस के लिए भरपूर किरदार अदा किया। उनकी सियासत का मिशन मफाहमत, बर्दाश्त और अवामी खिदमत रहा। सियासत के खारजार रास्तों पर चलते हुए जिला वतनी एक बार फिर इनका मुक़द्दर बनी। ताहम अक्टूबर 2007 को जिला वतनी के बाद वतन वापसी के मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए अवाम का जोशो खरोश काबिले दीद था। कराची के इलाके कारसाज में उन पर हमला किया गया। धमाके के नतीजे में बेशुमार कारकुन शहीद और जख्मी हुए। बेनजीर इस हमले में बच गयीं, लेकिन फिर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसे के इख्तिताम पर बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गयी। उनकी शहादत से पूरे मुल्क में सोग की कैफियत थी, क्योंकि पाकिस्तान एक अजीम जमहूरी रहनुमा से महरूम हो गया। वो बेनजीर जो आमरीयत के सामने डट गयीं, जिला वतनी का कर्ब सहा, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, अवाम के हक़े हुक्मरानी की जंग लड़ती रहीं, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान कर दी। ये शहादत सिर्फ एक फर्द का सानहा नहीं, बल्कि कौम के ख्वाबों पर वार और पाकिस्तान के दिल पर जख्म था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए दी गई जान की कुर्बानी ये साबित करती है कि जमहूरियत, आइन और अवाम की हक़ हुक्मरानी के लिए दी गई कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत तारीख़ का रोशन बाब है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी कल मनाई जाएगी। मुल्क भर से काफिलों की घड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी है। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श में दुख्तर मशरिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर भी फूल रखे। उन्होंने शोहदाए जमहूरियत के मज़ार पर अवाम की खुशहाली और मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। शिमाल मशरकी जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में धुंध मुतवक्के है। हफ्ता के रोज़ मुल्क के शिमाली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, अस्तौर, स्कर्दू -6, गोपिस -5, कलाम, गिलगित, कोयटा और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद 4, लाहौर 9, कराची में 13, पेशावर 6 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। गिलगित में -3, स्कर्दू में -6, मुजफ्फराबाद में 4, जबकि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। या साहिब समू मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान तोहदी का कल्बन सादिकन फजदादा वसल कुर्बी अमकन मुस्मिरा सौफा नस्नअ मअन तारीखन जदीदन अजीम शान फिल मदा मंशूरा सरजमीने पाक पर
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून तरक्की, खुशहाली और मुल्की सलामती के ज़ामिन जमात है। मैदान में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने हार दौरे हुकूमत में मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया, मोटरवेज कारखाने बनाए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। तफसील से आगाह करेंगे अख्तर खान। झंडे मर्दान में शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि अगर मोहम्मद नवाज शरीफ मोटरवेज ना बनाते तो आज मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता। उन्होंने कहा कि मुल्क में हकीकी तरक्की हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में आई, जबकि PTI ने अपनी तवानाइयाँ घेराव, जलाव, एहतजाज और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे पर सर्फ की। अगर 3 दफा मुसलसल मैंडेट दिया तो आपने सिर्फ KPK को एक तजरिबा बना दिया, या कि आवाम से छीनते रहे, उनका खून चूसते रहे और उसको कोई दिया ही नहीं, ना आपका देने का प्लान है। अगर एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो या आग लगी हुई दहशतगर्दी की उसको छोड़कर कभी अडियाला की तवाफ कर रहे तो सूबे का क्या बनेगा। वफाकी वजीर ने मलिक बशीर खान, उनके अहल खाना और सैकड़ों साथियों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुदब्बिराना क़ियादत के बायस आज पाकिस्तान आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सरमायाकारी के मायदे हो रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि वज़ारती ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद सूबे को NFC अवार्ड्स और दहशतगर्दी की मद में मुकम्मल फंड्स मिले, मगर इन रकूम का कोई वाज़ेह हिसाब मौजूद नहीं। मर्दान में चर्च में वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 1570 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,72,400 की सतह पर बंद हुआ। सैयद जहांगीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। कारोबारी दिन के आगाज से 100 इंडेक्स में तेजी रही। इंडेक्स ने 1,72,600 की नफसियाती हद को अबूर करते हुए इंडेक्स 1,72,674 की सतह पर भी ट्रेड किया। माशी माहिरीन का कहना है कि 100 इंडेक्स में इजाफे की बड़ी वजह मुल्क में माशी इस्तेहकाम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, स्टॉक मार्केट के मुख्तलिफ शोबों में कसीर सरमायाकारी और स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कमी शामिल है। मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जो है उसका रुख है और आई थिंक उसका मेजर रीजन जो है वो ये है कि अर्निंग अनाउंसमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। IMF ने जब से रिलीज़ किए ट्रांच, आई थिंक कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे देखा गया है। आई थिंक कि ये भी एक वजह है कि जो प्राइवेटाइजेशन की जो गवर्नमेंट की पहल है उसके अंदर ये भी नज़र आ रहा है कि दीगर जो कंपनीज है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वो भी काफ़ी लिस्ट होंगी आकर और प्राइवेटाइजेशन की मद के अंदर जो है काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान मार्केट का रुख कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 79 करोड़ 79,99,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 3 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जबकि स्टॉक मार्केट में 221 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 229 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 112 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कमर्शियल, बैंक के शेयर्स की कीमतों में देखा गया। 100 इंडेक्स में इजाफे से मार्केट के कारोबारी हजम में मुसलसल इजाफा हो रहा है और उम्मीद है कि इंडेक्स मजीद तारीखी रिकॉर्ड कायम करेगा। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। भारत की जानिब से सिंध-तास माहदे की एक तरफा मुअत्तली की पाकिस्तान ने हर सतह पर मजम्मत की है और इसे आबी जारहियत करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए भारत को इंतबाह भी किया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सादिक बलोच। मुआहदा सिंध-तास पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा, जिसके तहत मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत, जबकि मगरबी दरिया सिंध, जहलम और चनाब पाकिस्तान को मिले। भारत में हिंदुत्व राज और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से सिंध-तास की यक तरफा मुअत्तली और खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, मगर भारत की मगरबी दरियाओं के पानी के साथ गैर फितरी छेड़छाड़ खित्ते में नए तसादुम को हवा दे रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट पहलगाम वाक़े के बाद भारत के जंगी जनून और सिंध-तास मुआहदे की यक तरफा मुअत्तली को पाकिस्तान में पानी, खुराक, रोजगार, माहौलियात, सेहत और तरक्की के हकूक पर जिक्र करार देती है। भारत के इक़दामात ख़ुसूसन इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखने पर संगीन कानूनी और जो है वो इंसानी खदशात भी जाहिर किए हैं। तो इसमें जो है वो असल नुक्ता ये है
کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہ خبردار کیا اس رپورٹ میں کہ معاہدے کے تحت جو کہ سندھ طاس معاہدہ ہے، پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پاکستان میں جو پاپولیشن ہے 240 ملین پاپولیشن 24 کروڑ کی، تو یہ ان کے پانی، ان کی خوراک، روزگار، ان کے مناسب معیار زندگی اور صاف اور صحت مند ماحول جیسے بنیادی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے کوئی بھی نیا معاہدہ ہونے تک یک طرفہ معطلی غیر قانونی ہے۔ بھارت نے ایک نیتی سے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی سے باز رہے۔ پاکستان نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ Report we concur that difficulties in upholding the right to drinking water are not the result of technical or resource constraints, but a consequence of inequalities within and across countries. Yet another factor is the instrumentalization of water flows in transboundary rivers for geopolitical motives. In our region, the decision by an upper riparian state to obstruct flows of water in contravention of the Indus Waters Treaty of 1960 threatens to have dire consequences for people living downstream in Pakistan. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے 60 روز تک 5 نکاتی سوال نامے کے جواب نہ ملنے پر رپورٹ میں آپریشن سندور کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے پاکستان کے خلاف پانی کو بطور ہتھیار استعمال پر بھارت کو متنبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے 60 روز تک 5 نکاتی سوال نامے کے جواب نہ ملنے پر رپورٹ میں آپریشن سندور کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے رپورٹ میں بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارت نیک نیت اسے عمل درآمد کرتے ہوئے پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی سے باز رہے، جبکہ ماہرین نے اس معاملے پر وضاحت، ممکنہ تلافی اور معذرت پر باضابطہ جواب بھی طلب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی طرف سے نام نہاد انسدادی اقدامات کی مبہم بات، دوسرے فریق پر الزامات اور حملے سے پہلے نوٹس، مذاکرات کی پیشکش اور عالمی طریقہ کار کی قانونی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی یہ رپورٹ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ سندھ طاس کی خلاف ورزی اور آبی جارحیت پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، جس کا جواب دینے کا حق پاکستان کے پاس ہے۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو پھر گھر میں نظر بند کر کے سری نگر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سینئر حریت رہنما کے دفتر کی طرف سے سری نگر میں جاری ایک بیان میں قابض انتظامیہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے دینی معاملات میں صریحاً مداخلت قرار دیا ہے۔ بھارتی فورسز نے سری نگر میں سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ فورسز نے شہر میں رات کے وقت گشت میں بھی تیزی لائی ہے۔ بھارتی پیراملٹری اور پولیس کی مشترکہ ٹیمیں شہر بھر میں گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لے رہی ہیں۔ سری نگر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر بھی فورسز کے اضافی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے مغربی نائجیریا میں داعش کے خلاف فضائی حملے۔ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے محکمہ جنگ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف متعدد کامیاب حملے کیے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو نشانہ بنا رہی تھی۔ نائجیریا کی وزارت خارجہ نے داعش کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ امریکی فضائیہ نے دہشت گرد اہداف کو انتہائی درست انداز میں نشانہ بنایا۔ نائجیرین وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی پر کام جاری رکھیں گے۔ یہ ایک مشترکہ آپریشن تھا جس میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تحفظ خوراک و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں جدت لانا اور زراعت سمیت تمام شعبوں کی برآمدات میں اضافہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ رانا افتخار احمد کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر برائے تحفظ خوراک و تحقیق رانا تنویر حسین نے لاہور ایوان صنعت و تجارت میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آبادی میں اضافہ اہم مسئلہ ہے۔ حکومت نے مشکلات کے باوجود تمام شعبوں کو سہولتیں فراہم کی ہیں۔ اب پیداوار اور برآمدات کو بڑھانے پر توجہ دینا ہوگی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ آپ کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کروں، جتنا بھی انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ جتنے انٹریکٹ کی ہے، جتنی میٹنگز انہوں نے کی ہیں، شاید اس سے پہلے 2 سال میں اتنی میٹنگ نہ ہوئی ہوں۔ بزنس فرینڈلی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ بھی ہو اور پروگریس بھی کرے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اب ہماری بات سن رہی ہے، ہمیں معاشی شعبے میں خود آگے بڑھنا ہے۔ اس وقت بڑے فیوریبل آپ کے حالات ہیں۔ امریکہ اس وقت دیکھیں کس طرح ہمارے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ سعودیز ہمارا ہینڈ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ریزروز ہیں ان کو بہتر ہم کرتے ہیں، آپ کے ریمیٹنسز کو بہتر کرتے ہیں، ہم آپ کے
جو ڈیٹ ہے اس کو بھی ہم مینیج کرتے ہیں. لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان سہگل اور دوسرے مقررین نے کہا کہ اڑان پاکستان میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے برآمدات کا ہدف $100 ارب مقرر کیا ہے. بزنس کمیونٹی اس کے حصول کے لیے حکومت کے ساتھ ہے. رانی افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ انتشار پھیلانے والوں سے کبھی بھی بہتری کی امید نہیں رکھی جا سکتی. سکھن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میثاق معیشت کی تجویز دی، تاہم اپوزیشن کی جانب سے دونوں سے گریز کیا گیا. فیصل کریم کنڈی نے کہا ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب اسلام آباد کی جانب مارچ کے پیغامات دیے جاتے ہیں جو متضاد طرز عمل ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو امن و امان پر توجہ دینی چاہیے. انہوں نے ڈالا جیل کے باہر روزانہ ہونے والے احتجاج کو انتہائی نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات کی گئی ہے تاکہ احتجاج کو کسی اور مقام پر منتقل کیا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان ویر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریاست میں کبھی طاقت کے استعمال کی پالیسی اختیار نہیں کی. دہشت گردی کے خلاف ٹارگیٹڈ اور محدود کارروائی کو ریاستی آپریشن کہنا درست نہیں. کوئٹہ میں منعقدہ بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان سے متعلق تصورات اور زمینی حقائق میں فرق سمجھنا ضروری ہے. نوجوان منفی بیانی کے اندھی تقلید کی بجائے تحقیق اور سچ پر مبنی سوچ اپنائیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان مضبوط اور ناقابل تسخیر ریاست ہے. تشدد اور انتشار کے ذریعے ریاست کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. لاڑکانہ میں 600 بیڈز کے ہسپتال کی تعمیر سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی میں ہوا. اجلاس کو وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو نے منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. اسپتال پر 3 ارب 10 کروڑ روپے لاگت آئے گی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاڑکانہ اور اس سے متصل علاقوں کے لیے اس اسپتال کی تعمیر 2 مرحلوں میں مکمل ہوگی. وزیر اعلیٰ نے منصوبے میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو لاہور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی جو کچھ پنجاب میں دیکھیں اسے خیبر پختونخوا میں بھی جا کر لاگو کریں. پچھلی دفعہ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب لاہور تشریف لائے تھے، ان کو لاہور دکھایا گیا، انہوں نے لاہور کی بتیاں، صفائی، ترقی دیکھی. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بہت خوش آمدید. بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، پنجاب کی اور لاہور کی ترقی، خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اور مجھے پتا چلا ہے کہ چیف منسٹر کو آفریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا کہ جی بہت پشاور گندا بہت ہے، بہت جو ہے وہ پہ حالات خراب ہیں، تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں. تو یہ ساری جو لوگ ہیں یہ پاکستان کا یورپ لاہور دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز 20 وکٹیں گریں. آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 4 رنز بنائے اور انگلینڈ پر 46 رنز کی برتری حاصل کر لی. میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں سیریز کے چوتھے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلی اننگز میں 152 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. مائیکل نیسر 35 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. عثمان خواجہ نے 29 اور الیکس کیری نے 20 رنز بنائے. انگلینڈ کی جانب سے جاش ٹنگ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 110 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ہیری بروٹ نے 41 اور لوسٹ کنسن نے 28 رنز بنائے. آسٹریلیا کی جانب سے مائیکل نیسر نے 4، اسکاٹ بولینڈ نے 3 اور مچل اسٹارک نے 2 وکٹیں حاصل کی. 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. بگ بیش کرکٹ لیگ میں میلبرن سٹارز نے سڈنی سکسرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا. سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں سڈنی سکسرز کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 144 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. ڈینیل ہیوز 60 رنز بنا کر نمایاں رہے. کپتان موئسس ہینڈرکس 18، جارڈن سلک 12 اور جیک ایڈورڈز 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم صرف 2 رنز بنا سکے. میلبرن سٹارز کے ٹام کرن اور پیٹر سیڈل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. مارکس ٹوائنس کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں. جواب میں میلبرن سٹارز نے ہدف 17.3 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا. سیم ہارپر نے سینچری سکور کی. انہوں نے 60 گیندوں پر 110 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی. سڈنی سکسرز کے جوئل ڈیویز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.
Harper launches it. He has targeted that side. Harper miscues. It is the innings of his lifetime. Sam Harper celebrates. बिग बैश क्रिकेट लीग के 12वें मैच में होबार्ट हरिकेन्स ने पर्थ स्कॉर्चर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। पर्थ में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। ओपनर फिन एलन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। निक हॉब्सन ने 29 और लारे एवंस 27 रन बना सके। होबार्ट हरिकेन्स की जानिब से रिशाद हुसैन ने 3 और रैली मेर्डिथ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में होबार्ट हरिकेन्स ने 151 रन का हदफ आखिरी ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। टिम डेविड 42 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। निखिल चौधरी ने 34 रन स्कोर किए। मिकालस्टर राइट 22 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पर्थ स्कॉर्चर्स की जानिब से कॉपर कोनोली ने 3 जबकि जॉल पैरिस ने 2 विकेट हासिल की। टिम डेविड मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। Out. Oh, bang. That's massive. What did I say? Oh, bang. Have a look at that. Or that. Laurie Evans over the top of him. And through. Nathan Ellis. Oh, captain, my captain. It's सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अल इत्तफाक ने अल रियाज और न्योम SC ने अल नजमा को हरा दिया। रियाज में खेले गए मैच में अल इत्तफाक ने मेजबान अल रियाज को 2 गोल से शिकस्त दी। अल रियाज की टीम गोल करने में नाकाम रही। फातह टीम की जानिब से दोनों गोल खेल के इख्तितामी लम्हात में किया गए। फ्रांसिस्को कालोवो और जॉर्जिनो विनाल्डम ने 1 गोल किया। तबूक में खेले गए मैच में न्योम SC ने अल नजमा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। न्योम की जानिब से नेथन ज़ैज़े और खलीफ अल दोसरी ने 1 गोल किया। अल नजमा की तरफ से वाहिद गोल बिलाल बोटोबा ने खेल के आखिरी लम्हात में किया। और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।